కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం అణిచివేస్తా ఉంటే అగ్ని పర్వతంలో వస్తాం అనగదొక్కుతుంటే ఆ నీలి నింగి వరకు లేస్తాం ఆశయాల మనకు ఆయుధాలు కావాలిరా అశోకుడయ్యి మరలా సమతల రాజ్యమేలాలిరా కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం తరతరాల మన బానిసత్వముకు చరమ గీతమే పాడు చెరచబడ్డ మన అక్క చెల్లెలి వైపు నుండి పోరాడు స్వాభిమానమే సమతా సైన్యపు చివరి శ్వాస కావాలి స్వాభిమానమే సమతా సైన్యపు చివరి శ్వాస కావాలి కూలినాలి పేదోళ్ళ గుండెలో రక్షణ వై మ్రోగాలి కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం చరిత తెలియనిద నిర్మాణానికి అర్హులం మనం కాము అజ్ఞాన జనాలను విజ్ఞానముతో నిదుర మేల్కొల్పుదాము మన ప్రజల తలరాత మార్చే హక్కులు మనకు ఇచ్చినాడు మన ప్రజల తలరాత మార్చే హక్కులు మనకు ఇచ్చినాడు మన హక్కులెట్టుకునే అగ్రవర్ణాల ఆట కట్టాలిరా రా కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం అంటరాని వాడంటూ కులపు సంకెళ్ళు మనకు వేస్తుంటే మన ఆడబిడ్డలను నగ్నంగా నడి రోడ్డు మీద నిలబెడితే చాతగాని వాడయ్యి నువ్వు సందుల్లో దాగిపోకు చాతగాని వాడయ్యి నువ్వు సందుల్లో దాగిపోకు నీ జాతి రక్షణలో ముందు నిలవాలి వెన్ను చూపబోకు కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం పీడిత తాడిత ప్రజలపై దాడులను మనమే ఆపాలి హింసకు ప్రతి హింసేనంటూ నినదిస్తూ ముందు సాగాలి ఎన్ని ఏళ్ళు ఇంకెన్ని నాళ్ళు ఈ అన్యాయం మన పైన ఎన్ని ఏళ్ళు ఇంకెన్ని నాళ్ళు ఈ అన్యాయం మన పైన ఇక తిరగబడేటి సమయం వచ్చింది చేయి కలుపు ఇకనైనా కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం బాబాసాహెబు ఆశయాలకా నాడు ముందు నడిచింది మన సమతా సైనికు దళమును అంబేద్కరుడే నిర్మించింది రాజ్యాంగమునే కాపాడుకునే రోజు నేడు వచ్చింది రాజ్యాంగమునే కాపాడుకునే రోజు నేడు వచ్చింది మన భావితరాల స్వేచ్ఛ కోసమే మనము ముందు నడిచేది కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం స్వేచ్ఛా న్యాయము సమానత్వమే ఊపిరయ్యి సాగాలి బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ అన్న మాట నిలుపాలి శాస్త్రీయతకే బాటలేస్తూ మును ముందు సాగిపోవాలి శాస్త్రీయతకే బాటలేస్తూ మును ముందు సాగిపోవాలి మన భీమా కొరేగాం వీరుల
వీరుల చరితను మనసులోన తలవాలి. కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం 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 ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं. संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. कर के रात काली आया है 6 दिसंबर. ओ लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर. छुप छुप के रोए धरती आंसू बहाए अंबर. कांधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं. कांधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं. సమతా సైనిక దళం ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం. కదిలిందిర సమతా సైనిక దళం ఇక సహించబోమింకెవడి జులూం. అణిచివేస్తా ఉంటే అగ్ని పర్వతంలో వస్తాం. అనగ తొక్కుతుంటే ఆ నీలి నింగి వరకు లేస్తాం. ఆశయాల दाना अजीन दाना वेरमणि वेरमणि शिखापदं शिखापदं स
समादयामि समादयामि कामेषु मिच्छाचारा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं शिक्षा चूरा मेरे मज्जा पमादठाना पमादठाना वेरमणि वीरमणि सिक्खापदं शिक्षापदं समादयामि समादयामि त्रिशणगमन पंचशील संपूर्ण धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि बोलो साधु 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 જ્યાં બોધની ધરતી છે તમે થંગલાન મૂવી નો જોયું તો જોઈ લેજો નમ્ર અનુરોધ છે નમ્ર વિનંતી ફૂલર પીકર આ બાજુ પણ મહેમાનો છે હા જો બંને માન્ય ડીકે સાહેબ અને ભાનુ સાહેબ નું ફૂલથી અભિવાદન કરે છે ફૂલથી આવકાર કરે તમે ભીમ સૈનિકો નથી બધા સૈનિકો થઈ આપણે ભીમ સૈનિકોને પણ કારા કરનારા ભીમ સૈનિકો કારા કામના ભીમ સૈનિકો પાણી પીવું છે પાણી 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 તમામ સૈનિકો શિસ્તમાં વિશ્રામની પોઝિશનમાં બે હાથ પાછળ અને શરીર કડક ટાઈટ સાવધાન વિશ્રામ સાવધાન ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર को સલામી દે ભીમ જય ભીમ જય ભીમ વિશ્રામ સાવધાન अपने महापुरुषों को एक साथ सलामी दे જય ભીમ જય ભીમ જય ભીમ ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ ડીકે મકવાણા એ જ્યારે અહીંયા કોલ આપ્યો છે અને અહીંયાથી જે ગોંડલ સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજ ગોંડલ તાલુકા સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજે જે ખરેખર સાથ આપ્યો છે પહેલા તો અમે એને ધન્યવાદ અને સાધુવાદ પાઠવીએ છીએ એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કારણ કે જો ગોંડલના સ્થાનિક આગેવાનો સ્થાનિક વ્યક્તિઓ જો સાથ સહકાર ના આપે તો કાર્યક્રમ સફળ ના થાય એટલે ગોંડલના અનુસૂચિત જાતિ સમાજના દરેક આગેવાનોનો અમે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ આજે વાત મારે જ્યારે મને દળની કરવાની કીધી છે એટલે થોડું વિસ્તાર વાઇઝ વાત કરીશ કે આ સમતા સૈનિક દળ એટલે શું સમતા સૈનિક દળ એટલે એનું ટૂંકું નામ એસએસડી છે હવે આજે એસએસડી ના નામે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઝેરોક્સ કોપીઓ પણ ક્યાંક ને નીકળી ગઈ એસએસડી એટલે કે એક આપણું આધાર કાર્ડ છે ઓરિજિનલ આધાર કાર્ડ નું ઝેરોક્સ કરી અને
કોઈ નોટરી વકીલ પાસે જઈને સિક્કો મરી કે ઓરિજિનલ ન થઈ જાય. તો સમતા સૈનિક દળ એટલે શું? તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિરાસત. તો આ દળે શું કર્યું? સમાજના ઘણા વ્યક્તિઓને ખ્યાલ નથી કે દળે શું કર્યું. દળથી કેટલા અજાણ છે. આજે આપણે નારો લગાવી છે દરેક જગ્યાએ, જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ. આ જય ભીમનો નારો આપનાર કોણ છે ને એની ઓળખ આજ સુધી સમાજના આગેવાનોએ સમાજની વચ્ચે કરાવી નથી. આ સત્ય સનાતન છે. આ જય ભીમનો નારો આપનાર 1933 ની અંદર સૌપ્રથમ વાર જય ભીમનો નારો આપનાર એલએન બાબુ હરદાસજી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું ડાબુ અંગ સમતા સૈનિક દળના જે સૈનિક છે એને જય ભીમનો નારો આપ્યો. પણ ખાલી જય ભીમ નહોતો, ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજના લોકો છે ને ભૂલી ગયા. ખાલી જય ભીમ ન હતો, જય ભીમ બાબા સાહેબ પણ બોલતા હતા. જય ભીમ એટલે શું? જય ભીમ એટલે ક્રાંતિ છે. જ્યારે પહેલી વાર એલએન હરદાસજી જય ભીમ બોલ્યા એટલે સામે આજે જે દેખાણું ને સામેથી બળ ભીમ આવ્યું અને દળ ભીમ આવ્યું. ક્યાંક ને ક્યાંક આજે આપણે બળ અને દળ મૂકી દીધું, ખાલી જય ભીમ રાખ્યું. એમાં આપણે હેરાન થયા છે. હાસો નારો મનસુખભાઈ એ છે, હાસો નારો એ છે, જય ભીમ નીકળે એટલે હાથે બળ ભીમ થાય અને પછી દળ ભીમ થાય. બળ અને દળ બે તૂટી ગયા એટલે ડ્રાઈવ નાખવાનું રહી. ખાલી આ પ્રથમ જે નારો હતો એ નારો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા સમાજના આગેવાનોએ જેણે જેણે બાબા સાહેબને વાંચ્યા એને ભૂલાવી દીધા. આજે એક લેખક છે, આપણા સમાજના જ લેખક છે, અને નામ નથી લેવું. ઘણા સમય પહેલા એમની સાથે મારે રકઝક થઈ હતી. અત્યારે 12મા ધોરણની અંદર એનો પાઠ આવે છે એટલે વાંચી લીધું. એને એમ કીધું, નાગપુરની સભામાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે 1945 ની અંદર સર્વપ્રથમ વાર જય ભીમનો નારો આપ્યો હતો. હકીકત જે નારો આપનાર વ્યક્તિ છે 1939 ની અંદર એક્સપાયર થઈ જાય છે, એમનું નિધન થઈ જાય છે, તો 1945 ની અંદર એ નારો આપવા કેમ ગયા હોત? ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી સાથે આવી રમતો પણ અત્યારે થઈ રહી છે. જય ભીમનો નારો 1933 ની અંદર અપાણો. જે નારો આપનાર વ્યક્તિ છે 32 ની અંદર એમનું નિધન થઈ જાય છે. બાબા સાહેબના જીવનની અંદર અમુક વાર જ રેડા છે, અને એમાં એલએન બાબુ હરદાસજીનું જ્યારે નિધન થયું ત્યારે પણ બાબા સાહેબ રોયેલા છે. આવા જે ક્રાંતિકારી મહામાનવ હતા એને આ સમાજ ભૂલાઈ ગઈ, એને સમાજ ભૂલી ગઈ. એટલા માટે ક્યાંક આપણે હેરાન થાય. સાથે સાથે આજે વાત કરવી છે કે બાબા સાહેબને બધાય માને છે પણ બાબા સાહેબનું નથી માનતા, એટલા માટે હેરાન છે. જો બાબા સાહેબનું માનતા હોય તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના દરેક હોલ્યમો છે એ સાચા કે ખોટા? બાબા સાહેબે લખેલા હોલ્યમો સાચા કે ખોટા? તો બાબા સાહેબે લખેલા હોલ્યમની અંદર જો અંગ્રેજીની અંદર છે કશું એ તમને કીધું. હિન્દી ગુજરાતીમાં તો આ લોકો ટ્રાન્સલેશનમાં કંઈક ને કંઈક રમત કરી લે. જેમ કે અહીંની જે ધરતી રહી ભગવતસિંહ મહારાજ છે એને ભગવત ગો મહામંડળ લખ્યું છે. આ ધરતીના લોકો ખરેખર એકવાર ભગવતસિંહ મહારાજને સમજી જાય ને તો ભગવત ગો મહામંડળના 9 નંબરના હોલ્યમની અંદર 9952માં પાનાની અંદર એક શબ્દ ઉપર આપણે ગર્વ કરીએ છીએ ને એ શબ્દનો એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, વાંચી લીજો. અને એ પણ 1985 પહેલાની આવૃત્તિ, એમાં બદલાવ કરી દીધો. 1985 પછીમાં બદલાવ કરી દીધો. ભગવતસિંહ મહારાજ છે ને એટલે એની ભગવત ગો મહામંડળ છે એમાં વાંચજો એટલે ખ્યાલ આવશે કે હું કહી રહ્યો છું. પાના નંબર તમને દીધો. તો બાબા સાહેબે લખેલા જે વોલ્યુમ છે વોલ્યુમ નંબર 17 ની અંદર અંગ્રેજીની આવૃત્તિમાં ભાગ 3 ની અંદર 566 નંબરના પેજ ઉપર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ દેશના અનુસૂચિત જાતિ સમાજના, અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજના, પિછડા સમાજના વ્યક્તિઓને એમની સુરક્ષા માટે, એમના પરિવારોની સુરક્ષા માટે જે વર્ણ વ્યવસ્થામાં એની સાથે જે વ્યવહારો થતા હતા એ વ્યવહારોમાંથી બચવા માટે એને પોતાએ એની આર્મી આપી હતી, યાની ઇક્વાલિટી ફોજ બાબા સાહેબે આપી હતી. સમતા સૈનિક દળ બાબા સાહેબે જે બનાવ્યું હતું એ દળનું સંવિધાન એમાં લખ્યું છે. તો ક્યાંક એ સંવિધાનની સાથે છેડછાડ કરીને સમાજના વ્યક્તિઓએ અનેક સંગઠનોના નિર્માણ કર્યા. આ દુઃખનું કારણ થયું. તથાગત બુદ્ધનો ધર્મ છે એમાં 4 આર્ય સત્યો છે. દુઃખ છે, દુઃખનું કારણ છે, એનું નિવારણ છે અને એમાંથી મુક્તિ પણ છે. તો દુઃખ શું છે, દુઃખનું કારણ શું છે? તો દુઃખનું કારણ આ જ છે કે અનેક સંગઠનોના જે નિર્માણ થયા,
હવે બાબા સાહેબ ઓલરેડી આપણે માતૃ સંસ્થા એક આપીને ગયા, અને માતૃ સંસ્થા 1956 થી 1971 સુધી બાબા સાહેબના નિર્વાણ પછી પણ 1971 સુધી કમ્પ્લેટ ચાલી. 1971 પછી કર્મવીર દાદા સાહેબના નિધન પછી સમાજના હારા વ્યક્તિઓ, મારા વડીલો હારા કહેવાય, મારા હારા વડીલોના હિસાબે જે ગઠબંધનો કર્યા, એ ગઠબંધોના હિસાબે જે અમુક રાજકીય પાર્ટીઓ સાથે એક સીટ હાથે ગઠબંધનો કર્યા, એના હિસાબે દળનું સત્યાનાશ થયું, આરબીઆઈ નું સત્યાનાશ થયું. આ જે ફ્લેગ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા વ્યક્તિઓ મને ફોનમાં પૂછ્યું તો ભણભાઈ વચ્ચે આરબીઆઈ છે એનો મીનિંગ શું થાય છે? આ ફ્લેગ ની અંદર 11 સ્ટાર છે, તો આ દળની સ્થાપના બાબા સાહેબે શા માટે કરી? તમે વિચાર કરજો, 11 સ્ટાર એટલે 20 જુલાઈ 1924 ની અંદર પ્રથમવાર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના માધ્યમથી બહિષ્કૃત હિતકારણી નામની સભાનું આયોજન બાબા સાહેબે કર્યું હતું. બહિષ્કૃત હિતકારણી સભાનું 20 જુલાઈ 1924 માં. તો બહિષ્કૃત એટલે કોણ? અત્યારે બહિષ્કૃત એટલે કોણ? તો કે આકોલવાડી વાળા બહિષ્કૃત થઈ ગયા હતા, કે આવા વ્યક્તિઓની બાબા સાહેબે 1924 માં સભા બોલાવી. એ બહિષ્કૃત વ્યક્તિઓ એટલે કોણ? તો મનોસમૃદ્ધિની વર્ણ વ્યવસ્થામાં જેમને ભણવાના હક અધિકાર નથી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના હક અધિકાર ન હતા, પાણી પીવાના હક અધિકાર ન હતા, ભૂલથી મંત્ર સાંભળવાના અધિકાર ન હતા, બોલવાના હક અધિકાર ન હતા, આવા બહિષ્કૃત વ્યક્તિઓ કોણ? તો કે મનુસ્મૃતિની વર્ણ વ્યવસ્થામાં આવતું એને શૂદ્ર ગણાય. હવે ગણી લેવાનું કોણ કોણ શૂદ્રમાં રહે. હવે આપણે તો એનાથી વારા. કોણ? તો કે શૂદ્ર નહીં, અતિ શૂદ્ર. યાને કે વર્ણ વ્યવસ્થામાં પણ આપણે બહાર રાખ્યા. શા માટે બહાર રાખ્યા? તો ખૂબ મોટો ઇતિહાસ છે. આ દેશની અંદર પ્રથમવાર એમ કહેવાય કે બૌદ્ધ ભિક્ષુઓના જ્યાં કતલેઆમ થયા હતા, બૌદ્ધ ભિક્ષુકોના આપણા જે બૌદ્ધ મઠો 84,000 જે બૌદ્ધ મઠો હતા, એ બૌદ્ધ મઠોને તોડવામાં આવ્યા હતા. પુષ્યમુત્ર શુંગ નામના જે પ્રધાન સેનાપતિ હતા, એમણે આપણા બાપ દાદા, આપણા પૂર્વજો એવા વેદરત્નની હત્યા કર્યા પછી રાતોરાત એમનું જે શાસન લાવ્યું, અને શાસન લાવ્યા પછી આ મનુસ્મૃતિની જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને લાગુ કરી, અને એની એ વ્યવસ્થા એવી લાગુ કરી, અને એ વ્યવસ્થાનો જેણે જેણે સ્વીકાર કર્યો એ વ્યક્તિઓને વ્યવસ્થા પ્રમાણે કામ આપ્યા, એના નામ અટન કરવા મળ્યા. પણ આપણા બાપ દાદાઓએ વ્યવસ્થાનો પણ સ્વીકાર ન કર્યો. એટલે આજ ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ સમાજના અને અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજના વ્યક્તિઓને ખાસ કરી રહ્યો છે કે જે વર્ગીકરણની નીતિઓ અત્યારે ચાલી રહી છે, આપણામાં જે ફાટા થવા મળ્યા છે, દલિત આદિવાસીઓમાં પેટા જ્ઞાતિઓ થવા મળી છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક સમજજો કે આપણે મૂળ કોણ છે. એટલે મૂળ ઇતિહાસ તરફ ઉપર જઈ રહ્યો છે. આ દેશને દર વખતે શબ્દોથી ગુલામ બનાવવામાં આવ્યો છે. શબ્દોથી જ આ દેશની સાથે રમતો રમાણે છે. મનોસમૃદ્ધિની વર્ણ વ્યવસ્થાની બહાર જેને રાખ્યા, કોને રાખ્યા? તો સૌ પ્રથમવાર જેમણે આ કાયદાનો ભંગ કર્યો, થેરાલીન બોધિસના વંશજો, જે આપણા બાપ દાદાઓ થેર હતા, થેરાલીન બોધિસના વંશજોએ જેણે આ કાયદાનો ભંગ કર્યો, કાયદો સ્વીકાર્યો નહીં, એટલે એને આ લોકોએ પેલું શું નામ આપ્યું ખબર? તમે કલ્પના આપણે નહીં કર્યું. અને આજે આપણે પણ શું કરીએ છીએ ને આગળ તમને ખ્યાલ હશે. પહેલી વાર જેને ભંગ કર્યો ને એ આપણા બાપ દાદાઓને આ લોકોએ ભંગી કીધા, ભંગી. અને આપણા ભાઈઓથી અપડાઈ છે. તો ભાઈ વર્ગીકરણ થાય કે ન થાય? હે? મનોસમૃદ્ધિની વર્ણ વ્યવસ્થા જેને સ્વીકારી નહીં, એ આપણા બાપ દાદાઓએ થેરાલીન બોધિસત્વોએ જેને ભંગ કર્યો એમને ભંગી કીધા. આપણી સાથે એવા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા, આપણી સાથે એવી નીતિઓ અપનાવી, ના છૂટકે તમને કહી દો કે આપણે મૃત પશુઓ ઉછકવા પડ્યા છે. એટલે સમારોહ પાછા કરી દીધા, ચામડા ઉછેરવા વાળા. આવી રીતે સમય આ લોકોએ આપણે નામ આપ્યા કર્યા છે. જો કે દાનવો, રાક્ષસો, દૈતો, સમય અનેક પ્રકારના નામો આપ્યા. આવી બહિષ્કૃત વ્યક્તિઓ જે છે
એમણે બાબા સાહેબે 20 જુલાઈ 1924 ની અંદર પહેલી વાર સભા બોલાવી. એ સભાની અંદર બાબા સાહેબ ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો પહેલી જ વાર. જેવી બાબા સાહેબે સભા બોલાવી એટલે બાબા સાહેબ ઉપર પથ્થરમારો થયો. સમાજના નેતા સમાજનું નેતૃત્વ કરતો હોય ને તો એ જવાબદારી ખાસા ક્રાંતિકારી યુવાનોની હોય કે આને બસાવવો એ મારી ફરજ. તો એ સમયની અંદર સુબેદાર સાવરકર જેવા અનેક વ્યક્તિઓએ બાબા સાહેબની આજુબાજુમાં ઊભા રહી બાબા સાહેબને પણ ખ્યાલ નથી અને એમણે નક્કી કરીને ભીમ સૈનિક દળ નામનું એને સંગઠન બનાવી નાખ્યું. બાબા સાહેબને પણ ખ્યાલ નથી ને ભીમ સેવક સંઘ એવું બાબા સાહેબના સંગઠને અને બાબા સાહેબની રક્ષા માટે પોતે સમર્પિત થઈ ગયા બાબા સાહેબને. આ સભા પછી બાબા સાહેબ કોઈ પણ જગ્યાએ લેવા જાય ત્યાં સૈનિકો બાબા સાહેબના સ્ટેજની આજુબાજુમાં હોય. બાબા સાહેબને પોતાને ખ્યાલ નથી. બાબા સાહેબની નજરમાં 2, 3, 4 વાર ચડે એટલે બાબા સાહેબ પોતે પૂછે છે કે હે યુવાનો તમે કોણ છો? અવારનવાર મારી આજુબાજુમાં ફેરા કર્યો છો. ત્યારે બાબા સાહેબને કહે છે કે પ્રથમવાર 20 જુલાઈ 1924 માં તમારી ઉપર જે પથ્થરમારો થયો ત્યારથી અમે એક સંકલ્પ લીધા છે કે હવે આજીવન અમે તમારા ભીમ સૈનિક બનીને રહેવાના છીએ. ત્યારે બાબા સાહેબ શું કહે ખબર? ખરેખર તમને લોકો સેલ્યુટ છે, ધન્યવાદ છે તમારા માવતરોને કે તમે પણ સમાજ માટે વિચાર્યું. પણ તમે જ્યારે મારું નામ રાખ્યું ભીમ સૈનિક સંઘ, આ નામ બરોબર નથી. અત્યારે અમારી પત્રિકામાં નામ ન હોય તો મારા ભાઈઓને તકલીફ થાય. મારો ભાઈ આ પ્રથમવાર અમે સ્ટેજમાં ફેરફાર કર્યો છે, હજી ફેરફારો ઘણા કરતા હોય. પત્રિકામાં નામ હોય એટલે તકલીફ થાય, કહેવા ન ગયા હોય તો તકલીફ થાય. બાબા સાહેબે એ વખતની અંદર કીધું હતું કે મારું નામ નહીં. કેમ કે મારી લડાઈ તો અસમતાની સામે સમતાની લડાઈ છે. મારી લડાઈ તો શેની સામે છે? અન્યાયની સામે ન્યાયની લડાઈ છે, બંધુતાની લડાઈ છે, કરુણાની લડાઈ છે, મૈત્રીની લડાઈ છે, સમાન ન્યાયની લડાઈ છે. તો ખરેખર જો તમે આ દળનું નામ જ રાખવા માંગતા હોય તો આ દળનું નામકરણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એ દિવસથી બાબા સાહેબે સમતા સૈનિક દળ આપનાર એક બીજા કોઈ નહીં, આ મહામાનવ વિશ્વ વિભૂતિ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા. પછી આનો ઝંડો બનાવવો પડ્યો, ફ્લેગ બનાવવો. તો બાબા સાહેબે આ નીલો ઝંડો શું કરવા? તો કે સંઘર્ષનું નિશાન, સંઘર્ષ. અને સફેદ એટલે કે શાંતિનું પ્રતીક. આપણા બાપ દાદાઓ તો વર્ષોથી સંઘર્ષ કરે, શાંતિ તો મળી જ નહોતી એટલે બાબા સાહેબે નીલા કલરનો ઝંડો પસંદ કર્યો. 11 સ્ટાર એટલે શું? તો એ વખતની અંદર ભારતની અંદર 11 રાજ્યો હતા એટલે બાબા સાહેબે એ 11 સ્ટાર ત્યાં ચોટાડીને એવું કીધું કે ભારતભરની અંદર 11 રાજ્યોમાં પૂરા ભારતની અંદર મારું દળ હશે. અને બાબા સાહેબે દળ બનાવ્યું. વચ્ચે સૂર્ય યાને હું તો કે સૂર્ય છે કેવું? તો કે ઉગતો સૂરજ. અમારી સમાજનો ઉગતો સૂરજ લાવવાનો આ સંકલ્પ બાબા સાહેબ. એ પ્રકૃતિ છે એ કોઈની સાથે ભેદભાવ નથી કરતી. આ ભેદભાવ કરનાર વ્યક્તિઓ કોણ છે? સૂર્ય હવારમાં ઉગે તો મારા ઘરે એટલો પ્રકાશ આપે અને વડાપ્રધાનના ઘરે એટલો આપે તો એ સૂર્ય બાબા સાહેબ એટલા માટે મૂક્યું. સૂર્યનું પ્રતીક, જ્ઞાનનું પ્રતીક મૂક્યું. પછી વચ્ચે આરપીઆઈ. તો ત્યારે આરપીઆઈ ન હતું. એ વખતની અંદર બાબા સાહેબ દ્વારા રિપબ્લિકન મૂવમેન્ટ ચલાવવામાં આવતી, યાની કે રિપબ્લિકન પરિવાર ઓફ ઇન્ડિયા, રિપબ્લિકન ચળવળ ચાલતી હતી. પણ આમ છતાં બાબા સાહેબે 1936 ની અંદર એક પાર્ટીનું નિર્માણ કર્યું હતું. સમતા સૈનિક દળ 1924 માં બન્યા પછી 36 ની અંદર એક પાર્ટીનું નિર્માણ કર્યું. એ પાર્ટીનું નામ હતું સ્વતંત્ર મજદૂર પક્ષ. સ્વતંત્ર. બાબા સાહેબે જે શબ્દો આપ્યા છે ને એ શબ્દો ઉપર ખાલી તમે વિચારી લો. બાબા સાહેબે કેવા શબ્દો આપ્યા? સમતા, બંધુતા, ભારતીય, રિપબ્લિકન, પીપલ્સ, સ્વતંત્ર. આ બાબા સાહેબના સંગઠનોના નામ. બાબા સાહેબે એવું ક્યાંય નામ ન આપ્યું. સ્વયં ન આપ્યું બાબા સાહેબ. બાબા સાહેબે તો નામ કેવા આપ્યા? તો બાબા સાહેબે એ વખતની અંદર એક પાર્ટી બનાવીને પાર્ટીનું નામ આપ્યું સ્વતંત્ર મજદૂર પક્ષ. અને એ વખતની અંદર આ દળની અંદર બાબા સાહેબે હજારો સૈનિકો એની હાથે હતા.
એ વખતની અંદર 8 આમદાર અને 14 ખાસદાર બાબા સાહેબે આ દળમાંથી તૈયાર કરી અને ટ્રેનિંગ આપી અને આમાંથી નક્કી કરી કોણ વરરાજો તૈયાર કરવું છે દળ નક્કી કરશે. 1924 વાળા દુખી છે અને 1925 વાળા આજે તમારી ઉપર શું કરી રહ્યા છે તમને ખબર પડી ગઈ હે. 1924 ની અંદર સમતા સૈનિક દળ બન્યું અને 5 ડિસેમ્બર 1925 ની અંદર આરએસએસ ની સ્થાપના થઈ. કાલે 5 ડિસેમ્બરના દિવસે એટલા માટે જ મહારાષ્ટ્રની અંદર શપથ લેવામાં આવ્યા અને 99 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા આપણા બહુ પૂરા થયા તો હજી આપણે ખેસવામાંથી નવરા નથી. ખેસવામાંથી નવરા નથી તો દુખી થાવ ને સુખી થયું. તો બાબા સાહેબે આ દળ શા માટે બનાવ્યું? આરબીઆઈ ની વાત કરી, પછી બાબા સાહેબે એક પાર્ટીનું નામ બદલી 1942 માં શેડ્યુલ કાસ્ટ ફેડરેશન રાખ્યું અને 1956 ની અંદર બાબા સાહેબે રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા રાખ્યું. આ ઝંડાનો હું તમને માહિતી આપું. ત્યાર પછી નીચે એસએસડી અને હું તો સમતા સૈનિક દળ યાની કે એસએસડી. હવે આ સમતા સૈનિક દળ છે એની કાર્ય પદ્ધતિઓ શું રહેશે, એનો મુખ્ય એજન્ડા શું રહેશે? તો બાબા સાહેબે લખેલું જે વોલ્યુમ છે 17 નંબરના ભાગ 3 માં આજે ભારતીય સંવિધાનની આર્ટિકલ 15 જાતિ વંશ લિંગ ભેદની માંથી મુક્તિ અપાવી સમાનતા જે અપાવે છે એ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે 1924 ની અંદર સમતા સૈનિક દળના સંવિધાનની આર્ટિકલ 2 ની અંદર આ મુખ્ય મુદ્દો છે. 1924 માં જે આજે ભારતીય સંવિધાનની આર્ટિકલ 15 જે છે એક આર્ટિકલ તો હાલ આપણા સમતા સૈનિક દળના સંવિધાનની અંદર બીજી છે. પહેલી આર્ટિકલ એસએસડી અને બીજી આર્ટિકલ જ આ આવે છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક બાબા સાહેબે જે લખેલી વસ્તુ છે આપણે વાંચી નથી એટલે આપણા સુધી નથી પહોંચી. ક્યાંક ને ક્યાંક બાબા સાહેબે આપેલી જે વિરાસત છે એ વિરાસતને ક્યાંક આપણે હાચવી નથી એટલા માટે આપણે દુઃખી થયા છીએ. હવે દોડના માધ્યમથી બાબા સાહેબે સમાજને શું કરવાનું કીધું? તો બાબા સાહેબે સમાજ ઉપર થતા અત્યાચારોને રોકવા માટે મારી સમાજની દીકરીઓને આજે આ દીકરીઓ રે આ 4.5 ફૂટની લાડી છે ને એનું લાયસન્સ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે વોલ્યુમ નંબર 17 ના ભાગ 3 માં આપ્યું. એમ નામ નીકળો ને તો એમ નામ નીકળી જો હું સાદું ડ્રેસ પહેરીને નીકળું તો સાહેબ 135 લગાડે બરાબર. ભારતીય સંવિધાનની સાથે સાથે સમતા સૈનિક દળનું જે સંવિધાન છે એની અંદર બાબા સાહેબે 4.5 ફૂટની લાકડી આ સમતા સૈનિક દળની જે વર્દી છે સફેદ શર્ટ ખાકી પેન્ટ લાલ બૂટ અને આ જે મેં લીલી ટોપી પહેરી હતી એ ઓરિજિનલ ટોપી છે. આ બાબા સાહેબે આ સમતા સૈનિક દળના સૈનિકોને આ વર્દી આપી. સાથે સાથે શું કરશે આ સૈનિકો? તો સૈનિકોની કાર્ય પદ્ધતિઓ શું રહેશે? તો મારી સમાજની દીકરીઓને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. કેવી ટ્રેનિંગ? કે એની પોતાની હાથે પોતાનું રક્ષણ કરે એવી એને લાકડી ચલાવતા, લેઝિમ ચલાવતા, એના પોતાના રક્ષણ માટે તલવાર ચલાવતા, કરાટે આ બધું તૈયાર કરવાનું બાબા સાહેબે સમતા સૈનિક દળને કીધેલું. અને એ કેડર કેમ્પો નાગપુર દિલ્હીની અંદર લાગી રહ્યા છે, ગુજરાતની અંદર નથી લાગી. તો આ દળ ગુજરાતમાં જરૂર છે કે નથી ભાઈ? હે મારી પાસે છેલ્લા થોડા દિવસની અંદર ખાલી મેં યાદી તૈયાર કરી છે. થોડા દિવસોની ખાલી દલિતોની, ઉત્તમભાઈ આદિવાસીઓની ને એ બાકી છે આપણી. ખાલી દલિતોની યાદી તૈયાર કરી 20 જિલ્લાની છે. થોડા સમયની અંદર દલિતોની તમે કહેવાના હિસાબે 540 થી વધારે આપણી હત્યાઓ થઈ છે. હાથ મર્ડરો બાકી, રેપો બાકી, બીજી બધી જે મારી કૂટો છો એ બાકી. આ તો મર્ડર ની વાત કરું છું. તો ખરેખર સમતા સૈનિક દળના આ સૈનિકો છે એ પોતે સમાજના રક્ષણ માટે પોતે ટ્રેનર બની જાય. બાબા સાહેબે એ વખતની અંદર નારો આપ્યો છે કે હરેક ગાંવ શાખા હર ઘર સૈનિક, હરેક સમસ્યા કા એક ही हल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल. આ બાબા સાહેબ કહી ગયા તો બાબા સાહેબ ખોટા ન હોય. તમારી દરેક સમસ્યાનો હલ મેં વોલ્યુમ નંબર 17 ની અંદર લખ્યું છે. એ વાંચો અને એનું અમલીકરણ કરો. એના 8 દિવસના કાર્યક્રમોની નોંધ મેં એમાં પાડી છે કે મારા સમાજના વ્યક્તિઓને
મારી પોતાની મિલિટરી, મારી પોતાની પોલીસ, મારી સમાજ માટે મેં નિર્માણ કરી છે, આવું બાબા સાહેબ કહી ગયા. તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ કરી ગયા છે. તો ખરેખર આ મિલિટરીની ફરીથી નિર્માણ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? સંભળાતો નથી. કરવું જોઈએ. તો હું એવી આશા રાખું કે આવતી 14મી એપ્રિલનો ફરીથી આપણે કાર્યક્રમનો કોલ આપણા અધ્યક્ષ દ્વારા અને સંકલન કરી આવતી 14મી એપ્રિલનો કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્રના કોઈ પણ જિલ્લાની અંદર આજે આપણે હજી એકડો ફૂટ્યો હેલા છે એ દિવસે બગડો બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ. 14મી એપ્રિલે આ જે ભીડ છે આનાથી 10 ગણી તાકાતની અંદર, યુનિફોર્મની અંદર મારી માતાઓ, બહેનો, વડીલો, યુવાનો અને બાળકો સુધી આપણે આવવાની તૈયારીમાં છીએ. આવતી 14મી એપ્રિલે ફરીથી રાજ્ય લેવલનો કાર્યક્રમ કરીને દરેક ગામની અંદર, હું ગોંડલની અંદર પણ કહી રહ્યો છું કે અહીંયાની જે શાખા લગાડવાની થાય એ શાખા લગાડવામાં ટ્રેનરો મોકલવા માટે હું તૈયાર છું. સમતા સૈનિક દળના દરેક ટ્રેનરોને મોકલવા માટે અમે તૈયાર છીએ. હવે શાખા લગાડ્યા સિવાય આપણી પાસે કોઈ રસ્તો નથી. હવે તો ફરિયાદો પણ નથી લેવામાં આવતી. ખ્યાલ છે? હે, બહુ ધક્કા ખાવા પડે, પછી અમારા જેવા કાર્યકર્તાઓને ફોન કરવા પડે કે આ વિડિયો વાયરલ કરો. આવી પરિસ્થિતિઓના નિર્માણ પણ કઈ જગ્યાએ થઈ રહ્યા છે. તો 20 માર્ચ 1927 ના દિવસે આપણે દરેક વ્યક્તિ પોસ્ટ, મેં ફેસબુક ની અંદર હું જોઈ રહ્યો છું, પોસ્ટ મૂકે કે આજે મારા ઘરે જે કાય હું પાણી પી રહ્યો છું, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની દેન થકી હું પાણી પી રહ્યો છું. બાબા સાહેબના સંઘર્ષોના હિસાબે મારા ઘરે આજે મિનરલ વોટર આવી ગયું. ભલા માણસો, જે ભીમ પછી બળ ભીમ, દળ ભીમ તો કાઢી નાખ્યું, પણ હાસુ આંદોલન કોને કર્યું એનું નામ તો સમાજને તમે કયો. તમને હું વાંધો છે તમારું સંગઠનનું નામ હોયું જાય? 20 માર્ચ 1927 ના દિવસે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના માધ્યમથી એની અધ્યક્ષતામાં સમતા સૈનિક દળના હજારો સૈનિકોએ ક્યાં ગયા હતા કે જે તળાવોની અંદર કૂતરા, બિલાડા, ઢોર, ઢાકર પાણી પી શકતા હતા, ને અમારા સમાજના દીકરાઓ યાની કે વર્ણ વ્યવસ્થામાં જેમનું સ્થાન નથી એવા એસસી એસટી સમાજના વ્યક્તિઓને પાણી પીવાના પણ હક અધિકાર ન હતા. ભાઈ, ઉલટી પણ એ પાણી અડી જતા તો એની શું હાલત થતી? હે? તો 20 માર્ચ 1927 ના દિવસે બાબા સાહેબે એક રણસિંગું ફૂટ્યું હતું અને 20 માર્ચ 1927 ના દિવસે સમતા સૈનિક દળના હજારો સૈનિકો મહાડ તળાવની અંદર એમણે લોહી રેડ્યું ને ત્યારે તમને પાણી પીવાના હક અધિકાર અપાવનાર આ વર્ધી છે. તો આ વર્ધીને ભૂલી જવી જોઈએ કે યાદ રાખવી જોઈએ? હે, આ વર્ધીના હિસાબે આજે આપણે પાણી પી રહ્યા છીએ. વ્યક્તિના નહીં, આ વર્ધી જે હતી એ વર્ધીના સૈનિકોએ જ્યારે લોહી સીસ્યું ત્યારે મારી સમાજના વ્યક્તિઓને પાણી પીવાના હક અધિકાર મળ્યા અને આજે આપણે વર્ધીને ભૂલી ગયા. હે, 1927 પછી એ આપણા બાપ દાદાઓએ પાણી પીધું, તરત જ પછી પાણીને, તળાવને સાફ કરવામાં આવ્યું. પછી ત્યાં મંત્રો તંત્રો કરી અને એનો હોમ હવન કરવા પડ્યા. તો આપણે કેટલા, તમને કહું, પાવરફુલ કહેવાય, આપણી અંદર કેટલું આમ એલર્જી કહેવાય કે ઓલો સ્કેનર થી કે કોઈનામાં ગૂગલ પે કરો તો સ્કેન કરો તરત આવી જાય નામ. એમ આપણામાં કેટલી પાવર શક્તિ કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ નડી તો એ અભડાઈ જાય તરત. આપણામાં કેટલો પાવર. બાલ ગંગાધર તિલકે પ્રથમવાર જ્યાં ગણપતિ તહેવાર આવે ને એમાં આપણા બાપ દાદા ગણપતિ નડી ગયા ને તો સ્કેન થઈ ગયા, એ મૂર્તિને પધરાઈ દેવી પડી. તો આપણા બાપ દાદા ખરેખર પાવરફુલ તો હતા જ કઈ. આ હકીકતની વાત છે. આપણી તળાવને ઈડા તો તે તળાવે જ અશુદ્ધ થઈ ગયું. તો આપણામાં કાંઈક પાવર તો હતો, એ નક્કી છે. પણ એ પાવર કયો હતો? તર્કવાદી વ્યક્તિઓ હતા આપણે, પ્રકૃતિને માનનાર વ્યક્તિઓ હતા. આપણા બાપ દાદાઓ છે જળ, જમીન અને જંગલની પૂજા કરનાર હતા, નાળાઓની પૂજાઓ કરતા હતા, નદીઓની પૂજાઓ કરતા હતા. બીજી વસ્તુમાં આપણા બાપ દાદાઓ માનતા ન હતા. તો સાચી વસ્તુ છે એ સમાજની વચ્ચે કહેતા હતા, એટલે આ લોકો આપણાથી દૂર રાખતા હતા. આને દૂર રાખજો નકર તમને હાસુ કહી દે તમે હેરાન થાવ. અને છેલ્લે ભાઈ જેટલા કઈ અનેક વ્યક્તિઓ થયા એને આવું ક્યાં પડ્યું ઇતિહાસ જોઈ લેવાનો. સાહેબ સંત વિદાસ પાસે આવ્યા હોય, ઉગમસિંહ બાપા પાસે આવ્યા હોય, ગમે ત્યાં આવ્યા હોય કે
કોઈ પણ પાસે આવ્યા હોય, જે કોઈ મહાન સંત થયા ને એ છેલ્લે આવ્યા ક્યાંક કોઈ આપણા બાપ દાદાનો ઇતિહાસ ક્યાંક છોડતો હોય છે. એટલે આપણી પાસે કાંઈક પાવર તો છે, પણ પાવરનો ઉપયોગ નથી કર્યો તો હવે સમય નથી, હવે બાજવા બોલવાનો સમય નથી. આરએસએસ ની 1925 ની અંદર એને સંસ્થાની સ્થાપના કરી. સમતા સૈનિક દળ 24 માં બન્યું. એની લડાઈ હતી સમતાવાદી માનવતાવાદી રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવું. આરએસએસ ની સ્થાપના થઈ તો આરએસએસ ને શું બનાવવું ભાઈ? એક ચોક્કસ રાષ્ટ્ર બનાવવું. ચોક્કસ રાષ્ટ્ર, કેવું રાષ્ટ્ર બનાવવું કે જે રાષ્ટ્રમાં તમને ફરીથી પાણી પીવાના હક અધિકાર ન મળે. આજે પણ સ્કૂલોની અંદર તમને બધાને કેવું ભણાવવામાં આવે છે સ્કૂલોમાં કે ભારત દેશની અંદર પ્રથમ આંદોલન જે કોઈ થયું હોય તો 1930 ની અંદર મીઠા માટે થયું. મિસ્ટર ગાંધીના માધ્યમથી મીઠા માટે આંદોલન થયું. એલા ભારતની અંદર પ્રથમ આંદોલન અમારા બાપ દાદાઓને પાણી પીવા માટે 1927 માં કરવું પડ્યું હતું, અને એનો ચુકાદો 1928 માં બ્રિટિશ સરકારના છોકરો જીત્યો છે. બ્રિટિશોએ ચુકાદો આપ્યો એટલે અમને જાહેર તળાવો અને કુવાઓમાં પાણી પીવાના અધિકાર બ્રિટિશોએ આપ્યા છે, નહીં કોઈ તમે. અને 1930 ની અંદર કાલારામ મંદિરની અંદર બાબા સાહેબ સમતા સૈનિક દળના માધ્યમથી ઘૂસ્યા. ત્યાં કોઈ પૂજા પાઠ કરવા નહોતા ગયા, ત્યાં અગરબત્તી કે નાળિયેર ચડાવવા નહોતા ગયા, પણ બાબા સાહેબ અંદર એટલા માટે દળને લઈ ગયા કે આની અંદર તો એવી કોઈ વસ્તુ બેઠી છે કે જે મારા સમાજના વ્યક્તિઓને નડી રહી. તો 1930 ની અંદર એ કાલારામ મંદિરના આંદોલન પછી 32 ની અંદર ચુકાદો આવ્યો, અને ત્યાર પછી તમે જાહેર હોટલો, જાહેર મંદિરોની અંદર જાતા થયા. મને એવું લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક બાબા સાહેબે સારું વિચાર્યું હતું, પણ સમતા સૈનિક દળે આ એક મોટી ભૂલ કદાચ કરી દીધી છે. આવું મારું માનવું છે. મંદિરમાં તેથી જાવું નહોતું, એટલે તેથી હું સૈનિક હોત તો હમણાં છું. એ એક કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ આ હક બાબા સાહેબે અપાવ્યો છે. સમતા સૈનિક દળના માધ્યમથી બાબા સાહેબને 39 વાર બાબા સાહેબ ઉપર હુમલાઓ થયા, પણ બાબા સાહેબ છે ને એને 39 વાર અગર કોઈ બસાવ્યા હોય, તમારા બોમની મારી વચ્ચે જીવિત રાખ્યા હોય, તો દળના હજારો સૈનિકોએ તમારી બોમ મારી વચ્ચે જીવિત રાખ્યા. તો આ દળને ખરેખર જો તમે લોકો ખરેખર દળને સ્થાપિત કરવા માંગતા હોય તો ગુજરાતની અંદર દરેક જિલ્લાની અંદર ચાલી રહ્યું છે. ફરીથી હું કહું છું કે આવતી 14મી એપ્રિલનો આપણે ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્રના કયા જિલ્લામાં કરવો એ સંકલન કરીને 14મી એપ્રિલની જાહેરાત થશે. એમાં તમારા બધાનો સાથ સહકાર જોઈએ છે, અને ખરેખર તમને એમ થતું હોય કે આ વર્ધી પહેર્યા પછી મને ગર્વ છે. મેં પણ આજે વર્ધી પહેરી ને એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાની સંસ્કૃતિ બસાવવા માટે છે ને કહી દઉં, સ્ત્રીના કપડા પહેરીને આખી રાત નાચી લે તો મને તમારા બાપે વર્ધી આપી, એની શેની શરમ હોય? હે, મારા બાપે મને વર્ધી આપી અને એ મારા સમાજના રક્ષણ માટે, મારા રક્ષણ માટે. તો આ વર્ધી પહેરવામાં જો શરમ આવતી હોય ને તો આનાથી મોટો હું કહું છું નાલાયક કે ગદ્દાર કોઈ જ ના હોય. જો એ લોકોની સંસ્કૃતિને બસાવવા માટે સ્ત્રીઓના વસ્ત્રો પહેરી અને રાતે અનેક પ્રકારના તમને કીધું નૃત્ય કરી શકતા હોય, તો આપણે ભાઈ આપણી સમાજને બસાવવા માટે આ વર્ધી અને સમતા સૈનિક દળના સદસ્ય ના બની શકીએ. સમયને ધ્યાનમાં રાખી દળની વાત આખો દિવસ કરીએ તો પૂરી થાય એમ નથી. બાબા સાહેબનું જે આંદોલન છે એ 28 મુદ્દાનું આંદોલન છે, એનું કેડર કેમ્પ લઉં છું. બાબા સાહેબની જે મુખ્ય લડાઈ હતી એ હતી સમાન ન્યાયની. એ સમાન ન્યાયનો જે મુદ્દો છે એ મુદ્દા ઉપર હું કેડર કેમ્પ અમારી ટીમના માધ્યમથી જે લઈ છે, હું તમને સમાન ન્યાય મળ્યો છે? આટલો મારે ખાલી પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ. તમને સમાન ન્યાય મળ્યો દરેક ક્ષેત્રમાં? હે, આપણી લડાઈ કોઈ જાતિ, કોઈ ધર્મ કે કોઈ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ નથી, પણ તમે પણ આ મનુષ્ય તરીકે આ ભારત દેશની અંદર એક ભારતીય તરીકે જન્મા છો, તો તમને તમારા ભાગનું જે તમારો હિસ્સા હોય એ તમને સમાજ ન્યાય મળ્યો તમને? હે, આ ધરતી એટલે કે આ ધરતી એટલે ગોંડલ એટલે ભગવતસિંહ મહારાજને વાત છે. શિક્ષણ સાથે જોડાયેલી ધરતી. એ સમયની અંદર એને શિક્ષણની કેટલું માન આપ્યું.
આજે ગુજરાતની અંદર 6000 થી વધારે સરકારી સ્કૂલો બંધ થઈ, એ સરકારી સ્કૂલોની અંદર એસસી એસટી ઓબીસી સમાજના દીકરાઓ ભણી રહ્યા છે. એટલે આ દરેક ક્ષેત્રમાં ખાનગીકરણ થવા રહ્યું. દરેક ક્ષેત્ર, કોઈ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં ખાનગીકરણ નથી થતું. ફરીથી ગુલામ બનાવવાના ષડયંત્રો ચાલુ થઈ ગયા છે. દળના માધ્યમથી અનેક પ્રકારની ટ્રેનિંગો આપવામાં આવશે. જે ટ્રેનિંગો છે એ અંડરગ્રાઉન્ડ ગુપ્તમાં થતી હોય છે. હું જાહેર વાત સાથે સાથે નામી અનામી વ્યક્તિઓ આવી રહ્યા. તો આ કાર્યક્રમમાં પણ આપણે બધા હાજરી આપીશું. હા, બિરસા બ્રિગેડના સતીશ ગદામ પણ આવી રહ્યા છે. નામી અનામી વ્યક્તિઓ આવી રહ્યા છે. પણ હવે એક નક્કી કરી લેજો કે આદિવાસી છે ને એ પણ આપણો ભાઈ છે. એટલે ભૂલ નહીં કરતા. આપણા બાપ દાદા હોય જંગલમાં હતા ને આપણે બહાર વીએ થોડા કુલગણા થયા એટલે આપણે હેરાન થયા. જળ જમીન જંગલ આપણું હતું, આપણે બહાર વીએ એટલે હેરાન થયા. એસસી એસટી એક સહી અને એક થઈને રહેવાનું છે. આપણે બે એક થઈ ગયા ને પછી જોયા જેવી થાય. દક્ષિણામાં એક વસ્તુ માંગી રહ્યો છું અને એ માંગુ છું કે અમારા બાપની જે વિરાસત છે એને ઘર ઘર સુધી પહોંચાડે. આ મારી દક્ષિણા છે. અમારા બાપનું જે દળ છે, અમારા બાપની જે વાત છે એને મારા ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવી છે. એમાં અમારા તમારો છે ને સાથ સહકાર જોઈએ છે. અને આ દળ જો મજબૂત કરી લીધો અને પછી કોની તાકાત છે કે મારા સમાજની દીકરીઓને રોડ ઉપર નિવસ્ત કરી અને નીકળે. બેઠા છીએ અમે, પણ એકવાર તમે એક થઈ જાઓ પછી તમતારે જોયું જાય. કારણ કે આ સમતા સૈનિક દળની જે સ્થાપનાનો ઇતિહાસ છે ને હજી લાંબો છે. બાબા સાહેબે આમાં ક્યાંથી આ પ્રેરણા ક્યાંથી લીધી મારે વાત કરવી પડશે. ભીમા કોરેગાંવના 500 મહાર સૈનિકો, એ 500 મહાર સૈનિકો જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની અંદર આપણા મહાર રેજિમેન્ટ તરીકે જે આપણી રેજિમેન્ટ હતી, એ રેજિમેન્ટના 500 મહાર સૈનિકોની અંદર ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના દાદા માલુજીરામ સતપાલ પણ એ સૈન્યની અંદર હતા. અને એ 500 મહારોએ 1818 ની અંદર 1 જાન્યુઆરીની અંદર આપણી ઉપર જે જુલ્મ કરનાર વ્યક્તિઓ જ્યાં જશે એવા જુલ્મ કરનાર વ્યક્તિઓ હતા ને એની સામે બળ ભીડી આ 500 સૈનિકો એવા ટ્રેનર હતા ને એને 28,000 ને પૂરા કરી દીધા હતા. 28,000. અને બાબા સાહેબે એના દાદા પાસેથી પ્રેરણા લઈ ભીમા કોરેગાંવથી આ દળનું નિર્માણ કર્યું છે. તો આ દળ ફરીથી ઊભું કરી. હવે ફરીથી આપણે નારો લગાઈશું, જય ભીમ, બોલ ભીમ, દળ ભીમ. જય ભીમ, બોલ ભીમ, દળ ભીમ. જય 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 ભીમ. બધાને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ પાઠવું છું કે આપ બધા આજે આટલા સમયની અંદર પણ ખરેખર જોહાર, જય ભારત, જય આદિવાસી, જય ભીમ. રાજકોટ થી આવું છું, આદિવાસી ભીલ સમાજમાંથી. અને ભનુભાઈના અમે એક જગ્યાએ મળ્યા હતા જે ગાંધીનગર હતું, સર્કિટ હાઉસમાં મીટિંગ હતી ને વિચારો મળ્યા એટલે અમે બે ભાઈઓ ભેગા થઈ ગયા. તો આપણે એસસી એસટી સમાજે પણ વિચારોથી ભેગું થાશું ને તો આજીવન આપણને કોઈ નોખા નહીં કરી શકે એવો મને 100% વિશ્વાસ છે. ઘણી બધી તકલીફ છે અને સમયની મર્યાદા છે. એટલું જ કહું છું કે હવે જાગી ગયા છો ને તો પાછા સુવા તરફ ન વળતા, નીંદરની અવસ્થાના વિચાર ન કરતા. થાશે, થાતું રહેશે, આ બધી વાતમાંથી બાયણે નીકળી જાજો. કારણ કે અસ્તિત્વની લડાઈ આની પહેલા પણ એક વખત આપણા મહાપુરુષો લડ્યા હતા અને હવે આપણા ભાગે પાછી આવી છે અસ્તિત્વની લડાઈ કે આપણે આપણા બાળકો માટે લડવાનું છે. આજે દિવસો તો એ જ છે, પણ જે ખરાબ માણસો હતા, ખરાબ વિચારધારાવાળા માણસો હતા ને એના ખાલી નકશા ફરી ગયા છે, શકલું ફરી ગઈ છે. એટલે આપણે એને ઓળખી નથી શકતા. સમયની મર્યાદા છે. બધાને જોહાર, જય ભારત. આપને સૌને જે આમંત્રણ આપ્યું છે 15 તારીખે બિરસા મુંડા પ્રતિમાનું અનાવરણ જે થવાનું છે રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં, કલ્પના ચાવલા ગાર્ડનની સામે ને આપ બધા ભાઈઓ આવજો. અને આપ સૌને ખરેખર દિલથી સેલ્યુટ કરું છું કે સંખ્યા સામું નથી જોતા અને આપણે આપણા વિચારોને લઈ અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં લડીએ છીએ ને તે જ આપણી એક ખરેખર તાકાત છે. માણસ મનથી મજબૂત હોય ને તો કોઈના બાપની તાકાત નથી કે એને હરાવી દે. જોહાર, જય ભારત, જય આદિવાસી, જય ભીમ. નમો બધાય. આપ બધાને ખૂબ ખૂબ સાધુ. હું થાકી ગયો છું એટલે આ અવસર આપણા ગોંડલમાં એસએસટી નામની જે
લુપ્ત થઈ જતી સંસ્થા કે જેને આપણે દળ કહીએ છીએ એ અહીંથી જીવ પુરાણો છે ને એના હિસાબે અમને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે અને એસએસડી ના જે મૂળ વિચારધારા ફેલાવનારા લોકોને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને ગામે ગામ એસએસડી ની વિચારધારા ફેલાય અને 6 ડિસેમ્બરનું ઉષ્માભેર ઉજવણી થાય અને શ્રદ્ધાંજલિ આપે એવી અપેક્ષા સાથે થેન્ક યુ. એટલે જોકે આટલું બધું બોલવાનું કહું કેમ કે એનું કારણ છે કે બધે પબ્લિક વહી જાય એટલે વિચારસરણી ગમે એટલી કરશો નથી સુધરવાના એ નથી સુધરવાના પણ એ આમને કે દેખ આવશે રે મારો બહારનો મોભી રે એ મારે પૂજવા છે મારે પગલા એના આગળ થોબીન રે એટલે બાબા આજના કાર્યક્રમને વિરામ આપી દઉં. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. થાક લાગ્યો છે ને એટલે જવાબ નથી નીકળતો. આજે આપણે જે અહીંયા ભેગા થયા છે ને એ એટલા માટે ભેગા થયા છે કે 1956 આપણે એક હીરો ખોયો હતો. કોહિનૂર છે ને એ એને હજી કદાચ આપણે કિંમત લગાવી દે પણ આ હીરાની કિંમત આ વિશ્વ નહીં લગાવી શકે. સમયના અભાવે જાજુ નથી બોલતો, બસ માત્ર એટલું કહીશ કે આ સમતા સૈનિક દળ સાથે હું ઘણા સમયથી જોડાયેલો છું અને જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી બાબા સાહેબ આંબેડકરના આ સંગઠન સાથે જોડાયેલો રહીશ જ. પણ તમારી બધાની ફરજ છે કે આ સંગઠન સાથે જોડાઈ આ સંગઠનને મજબૂત કરી અને બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારોને આગળ વધારવા. બસ આટલું કરજો. નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. 2-3 મિનિટમાં ટૂંકાવીશું. કારણ છે મિત્રો કે લિમિટેડ હોય છે. અમે તો બોલવાવાળા ઘણા મિત્રો છે પણ બેહવાવાળાની લિમિટ હોય છે મિત્રો. મારું એ કહેવાનું કે આજનો દિવસ 6 ડિસેમ્બર એટલે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિદાય એટલે કે આજના દિવસે એટલે કે 6 ડિસેમ્બર તમારી નહીં સમગ્ર ભારત માટે આ કાળો દિવસ એટલે કે બ્લેક ડે કહેવાય મિત્રો. આ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે તમને તન અને મનથી જે આપ્યું છે અને એ કાયમિક માટે તમારે એનો ઋણ કહેવાય કે આપણે એના પગની ધૂળ પણ નથી મિત્રો. બાબા સાહેબે જે પોતાનું જીવન તમારી અને મારી પાછળ સમર્પિત કરી નાખ્યું. ફક્ત 64 એટલે કે 64 થી 65 વર્ષનું જેનું જીવન હતું એમાં મિત્રો તમારી ની મારી વાહે એને 50 વર્ષ તો ખાલી ભણવામાં કાઢ્યા તમારા ને મારા હક અધિકારો માટે. આ છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિચાર શક્તિ અને આ છે એની મહેનત કે તમે અને હું સરસ મજાનું આપણું જીવન છે એ આપણે જીવન જીવી રહ્યા છો મિત્રો. હા, બીજી વાત કહી અને હું પણ મારું ભાષણ છે ટૂંકાવી નાખીશ મિત્રો. તમે જ્યારે કોઈ પણ સારા હોદ્દા ઉપર હોવ, તમે પટ્ટાવાળાથી માંડી અને તમે કમિશનર હોવ અને તમે કોન્સ્ટેબલ થી માંડી અને તમે રાષ્ટ્રપતિ હો ને મિત્રો, જ્યારે પણ તમે તમારી સીટ ઉપર બેઠા હોય ને ત્યારે જ સમાજને મદદ કરજો કેમ કે સીટનો જ પાવર છે. પછી 58 ને 60 થઈ જાય અને પછી જય ભીમ અને આંબેડકર મુવમેન્ટમાં જોડાઈની કોઈ ફાયદો નથી. એટલે આટલું કહી અને મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું મિત્રો. જ્યારે સમાજને જરૂર પડે અને જ્યારે લોકોને જરૂર પડે ત્યારે છે ને એ સીટનો પૂરેપૂરો લાભ સમાજને મળે ને એવું કરજો કેમ કે એને એનું પોતાનું જીવન ને એના પરિવારને પણ ખોઈ નાખ્યો. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય મિત્રો. નવા નેતા આજનો દિવસ આપણી માટે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે સ્મરણાંજલિને યાદ કરીને એને ઋણ ચૂકવવાનો દિવસ જે છે એમાં આપ સર્વે બધા જોડાયા અને સમતા સૈનિક દળ સાથે જે યુવાનો જોડાયા છે અને એની સાથે નવા યુવાનો જોડાય અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની મૂવમેન્ટ ખૂબ સરસ રીતે આગળ વધે એવા ગોંડલમાંથી જે સુંદર પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે એ પ્રયાસોને આપણે બધા બિરદાવીએ અને ખાસ તો ડીકે મકવાણા સાહેબે જે સમતા સૈનિક દળનું આયોજન અહીંયાથી કર્યું છે એ આયોજનને આપણે તમામ તાલુકે જિલ્લે અને તમામ રાજ્યમાં આપણે ફેલાવીએ એવી જ અભ્યાસના સાથે જય હિન્દ, જય ભારત. જય ભીમ સાથીઓ. આજે 6 ડિસેમ્બર બાબા સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિનો દિવસ છે અને આજે આપણે એક સંકલ્પ લઈને જઈએ અહીંથી કે હું જ્યાં રહું છું જે એરિયામાં રહું છું ત્યાં કણે બાબા સાહેબનું જે અધૂરું કાર્ય છે જે મિશન છે એ પૂરું કરવા માટે સંપૂર્ણપણે
અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે આપણી જે સમાજ છે, જે દબાયેલો કચડાયેલો સમાજ છે, એને જાગૃત કરી અને જોડી અને યોગ્ય દિશામાં જોડી અને આવું આજે હું સંકલ્પ લઉં છું. આવું એક અહીંથી સંકલ્પ લઈ અને આપણે જઈએ. સમયના અભાવના વિચારે મને જે બોલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ આભાર, ધન્યવાદ. જય ભીમ. જય ભીમ. જોરથી બોલો, કેમ કે આપણે એની લીધે જ ભેગા થયા છીએ. જય ભીમ. મિત્રો હું વધુ નહીં કહીશ. હું સમતા સંઘ દળમાં છું, એટલે ખાસ કરીને જે બાબા સાહેબે આપણે સારું એવું દળ આપ્યું છે, વધુ ને વધુ વિકસાવીએ માટે ખાલી એક જ કહેવાનું છે. અત્યારે જેટલા વ્યક્તિ સમતા સૈનિક દળમાં આવેલા છે એ એક એક વ્યક્તિ કમસે કમ 10 વ્યક્તિને તૈયાર કરે. કોણ પણ શપથ લે છે કે સમતા સૈનિક દળમાં એક વ્યક્તિ આવે 10 વ્યક્તિને ઉભા કરશે, 10 વ્યક્તિને સમતા સૈનિક દળમાં જોડશે, ઊંચી આંગળી કરે. અને જે લોકો આ મિશનમાં ખરેખર આપણે દિલથી લાગણીથી સમતા સૈનિક દળમાં જોડાવા માંગતા હોય અને ખાસ કરીને જોડવા માંગતા હોય તો ભનુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરે, ડીકે મકવાણા સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરે. કેમ કે જે અત્યારે પબ્લિક છે આથી 10 ગણું પબ્લિક આપણે સમતા સૈનિક દળનું હોવું જોઈએ. જય ભીમ. નમો બુદ્ધાય. સમય વધુ થઈ ગયો છે એટલે ટૂંકમાં જ વાત કરવા માંગીશ 1 થી 2 મિનિટમાં કે બાબા સાહેબે જે દળ આપણને આપ્યું, મારો જે અનુભવ છે એ અનુભવની વાત કરવા હું માંગુ છું કે હું અહીંયા જે કાર્યક્રમ કર્યો ને તો આ ધૂળમાંથી હું આરોગ્ય મોટો થયો છું એટલે મેં અહીંયા કાર્યક્રમ સમતા સૈનિક દળ ગુજરાતમાં લઈ જવા માટે મેં પ્રસન્ન પહેલા ગોંડલથી કર્યું છે. ગોંડલ એટલા માટે કર્યું છે કે મારું આ જન્મભૂમિ છે, એના માટે મેં ગોંડલ પસંદ કર્યું છે. બીજું, હું ટપાલી તરીકે આવ્યો છું, બાબા સાહેબનો ટપાલી છું. ઘર ઘર સુધી એ ટપાલ છે સમતા સૈનિક દળની છે. શેની છે? સમતા સૈનિક દળની. આ ટપાલ ઘર ઘર સુધી પહોંચે એવા પ્રયત્નો માટે મેં આજે આ પહેલો રાજ્ય લેવલનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. તો આમાં બધા સાથ સહકાર આપો, જે દળ મજબૂત થાય અને આપણા સમાજમાં જે અત્યાચારો થાય છે એ બંધ થઈ જાય. એના માટે બાબા સાહેબ આપણને દળ આપી ગયા. આ દળને બધા ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવાની મહેનત કરો એવી આશા અપેક્ષા રાખું છું. જય ભીમ. નમો બુદ્ધાય. આજે જો કે કોઈ ભાષણબાજીનો સમય નથી અને આમાં કોઈ મંદુક પણ ના લગાડવાનું હોય કે મારો વારો નથી આવ્યો, મારું નામ નથી લીધું. આજે આપણી વચ્ચેથી એ મહાપુરુષ ચાલ્યા ગયા છે જેને આખું વિશ્વ વંદન કરી રહ્યું છે. ત્યારે આ ગોંડલની ધરતી પર આપણે સમતા સૈનિક દળના માધ્યમથી આટલા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે તો શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પણ ક્યારે એવું વિચાર્યું છે? ખાલી 2 શબ્દ કહેવા છે. આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ ત્યારે આપણે કાંઈ વિચારીએ છીએ કે ખાલી માત્ર બાબા સાહેબ આંબેડકરને પુષ્પાર્પણ કરી અને અહીંયા આપણે જે વિશાળ રેલીનું જે આયોજન કર્યું હતું એ રેલીમાં ઘણા બધા લોકો જોડાણા, બાબા સાહેબને આપણે પુષ્પાર્પણ કર્યા, હાર તોરા કર્યા, પણ બાબા સાહેબને શું જરૂરિયાત છે ક્યારે આપણે વિચાર્યું છે? હવે એક વાત આપણે 2 શબ્દ લઈ લઉં છું. આપણા ફેમિલીમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે ત્યારે આપણે કોઈ પણ સંકલ્પ મનોમન લઈ લેતા હોય છે, અથવા જે રીતિ રિવાજ પ્રમાણે તમને કોઈ પણ વસ્તુ છોડાવવામાં આવતી હોય છે, આવે છે કે નથી આવતી? ત્યારે બાબા સાહેબ જ્યારે વયા ગયા ત્યારે એમને પણ આપણે એમના અધૂરા કાર્યો જે છે એ આપણે પૂરા કરવાના કહી ગયા છે, પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અવરા માર્ગે જાય છીએ એટલે આ કાર્યને સફળ બનાવી નથી શકતા. તો બાબા સાહેબને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પુષ્પાર્પણ કરે છે, શ્રદ્ધાંજલિ ત્યારે આપે છે, ત્યારે બાબા સાહેબનું એક કાર્ય બસ હાથમાં લઈ લ્યો એટલે આ કાર્ય સફળ જ છે. વાત કરવા બેસું તો ઘણો બધો સમય લાગશે એટલે વાત જાજી નહીં કરતા હું મારી વાતને અહીંયા વિરામ આપું છું. જય ભીમ, જય ભારત, જય સંવિધાન. જય ભીમ. નમો બુદ્ધાય. હું સમતા સૈનિક દળમાં અસ્મિતાબેન સાયરિયા. હું છોકરીઓને જોડું છું, પણ લેડીઝે કોઈ જોડાતી નથી, છોકરીઓ જ બધી જોડાય છે. છોકરીઓને જ જરૂર છે, લેડીઝને કોઈને જરૂર નથી કે તમારી પર કોઈ અત્યાચાર નહીં થાય.
તમે કોક દીક જોડાવ. આ તો એમ કે લેડીઝમાં અમે અમારી પાસે ટાઈમ નથી. મારે છોકરો છે, મારે એક દીકરી છે, મારા ઘરવાળા બધાય અમે આવ્યા છે. પણ એવું નહીં કે આ તો એક ઘરવાળા કે બસ એના માટે જ આપણે કરવા. ભાઈને કઈ તકલીફ પડવાની જ નથી. બધે જેસને જ તકલીફ પડે છે. તમે ક્યારેક બહાર નીકળો, તમને ક્યાંક જાઓ તો તમને આ બધું શીખડાવેલું હોય તો તમને જરૂર કામ આવશે. તો ભાઈઓ જોડાવ. છોકરીઓને તો બધી જોડાય છે. છોકરીને જરૂર પડે છે. કેમ કે છોકરી તો સ્કૂલે જાય જ છે. છોકરીને તકલીફ પડે એટલે છોકરી તો સંતા શ્રેણી ગણમાં આટાણે મહેનત કરે છે. એના કરતા લેડીઝ વધારે જોડાય તો મારે એટલી વિનંતી છે. सब संयोग का कल्याण करो. ये बाबा साहेब विषय बोलવું એટલે સૂરજ સામે, પ્રકાશ સામે અંધારે દીવો કરવા જેવી વાત છે. એક સર્વોત્તમ લેખક, સર્વોત્તમ ક્રાંતિકારી, સર્વોત્તમ પ્રિન્ટર, પ્રેસ ચલાવનાર, સર્વોત્તમ સમાજ સેવક અને સર્વોત્તમ વકીલ અને સર્વોત્તમ રીતે અંગ્રેજ સરકારને આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે એના માટે એક કમિશન મોકલવું પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવા માટે કાલારામ મંદિર, પીવાના પાણીનું આંદોલન અને આના પછી ગોળમેજી પરિષદો શરૂ થઈ. આવું ભયાનક દુઃખની સામે પ્રકાશ એટલે કે એક સૂર્ય જાગ્યો અને દેવ કોઈથી મળતા નથી. એટલે આજનો દિવસ આપણે સુખ કે દુઃખ બેમાંથી નિવૃત્ત. આજનો દિવસ એટલે આપણા મહાપુરુષ દેવ સ્વરૂપે જગતે જાણ્યા. આજે વિશ્વ આખું જેને વંદન કરે છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. વિશેષ સમર્પણ. સાહિત્યિક દળનો જે બાબા સાહેબનો 68મો ભાવાંજલિ કાર્યક્રમ જે રાખ્યો એ બદલ હું ડીકે મકવાણા અને SSD નો આભારી છું. મારી ઉપર મકવાણા સાહેબનો ફોન આવ્યો કે અમે ભંતેજી 85 ગામમાં ફરીએ છીએ તો સાથે રાખવા માંગીએ છીએ. મારું 30 તારીખનું રિઝર્વેશન હતું. 2 ડિસેમ્બરથી 12 ડિસેમ્બર દર વર્ષે હું બોધ ગયા જાઉં છું ચેન્ટિંગમાં. પણ મને લાગ્યું કે હું પણ ગયા વર્ષે ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભામાં સંરક્ષક તરીકે જોડાયો હતો તો મને એમ થયું કે સમતા સૈનિક દળ પણ એનો ભાગ છે. તો મેં મારી ટિકિટ કેન્સલ કરાવી અને 85 ગામમાં ફરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. અને આજે ફર્યા પછી સમાજની શું પરિસ્થિતિ છે એ મેં જોયું અને એ જોયા પછી આપણે આજે કાર્યક્રમ કર્યો. બહુ સરસ કાર્યક્રમ થયો. તો આ સાથે સાથે બીજો પણ 14 એપ્રિલ આવો કાર્યક્રમ કરો, જાજા લોકોને જોડો, સાથે ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાને પણ જોડો અને એક ઉત્તમ કાર્ય કરો. હવે બધા બે હાથ જોડશો, હું આશીર્વચન આપી અને આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. બરાબર ને સર? બરાબર. બધા બે હાથ જોડો. બુદ્ધો મે શરણમ વરમ